ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथे अमनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मौ व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवति यस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्मयानः माद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना रूपं सरश्च महदाह्वयभट्टनहात श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् धीरेण परकालयितेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवनीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः प्रशदं विघ्नान्ति सदां विश्वक्सेनं तमाश्रिये दिव्याकारं सर्वोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातुं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णुवे सम्यक् ज्ञायकलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मवेदाय नमो व्यासाय विष्णुवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासं कल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्. चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरोहरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यष्टमकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः. सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालानन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मालनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमनमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्यां कपद्माद्विनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो नः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदेस्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमस्ति शास्त्रम्. भीष्मद्रोणतटा चैत्रजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपिणवहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः कल्पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदये नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनावोदितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पिबीयमनं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. यं ब्रह्मा वर्णेन्द्रोक्तमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुराः सुरगणा देवाय तस्मै नमः. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गृहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि. अष्टमी श्री समेता श्री कृष्णाय परब्रह्मणे हे नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्याये 43 श्लोकः.
34ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದೇ ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ. ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತವೈವಾಂ ಆತ್ಮಾನು ಮತ್ಪರಾಯಣಃ. ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜಕೃಷ್ಣ ಯೋಗ ನಾಮ ನವಮೋಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ರಾಮಾನುಜರ ಅವತಾರಿಕೆನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದ ಮತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ದ ಇಸ್ಬಾಯಿದಾಸ ಅಂತ ಗಾದೆ. ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಷ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪುಟ 1162 ಶ್ಲೋಕ 34 ಮತ್ ಪರಾಯಣೋ ಭವ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಮೊದ್ಲು ಪುಸ್ತಕ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನಂತಂಗಾಚ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಆಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಶಾತ್ತು ಮರೆ, ಅದು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರೋಣ. ಮತ್ ಪರಾಯಣೋಭವ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಯನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ. ನಾರಾಯಣ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ನರಾಹ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೆ ಅಯನ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು, ಕಡೆಗೆ ಗುರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸು. ಅಯನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪಕನು, ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಆಧಾರನು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನೇ ಪ್ರಾಪಕನು, ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಪಡೆಯಬೇಕಾದವನು, ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ನಾನೇನೆ, ಆಧಾರ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸು. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ರೂಪ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸು. ಇದರಿಂದ ಅಂಗ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅಂಗ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೈಗೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತೇವ ಎಂಬ ಅಮೋಘವು ಉಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನಾ ಭಕ್ತಿ ಯಜನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭವ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುರು ಎಂಬ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬರೀ ಪ್ರಣಾಮ ರೂಪವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂದುಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಗಾಯನವಾದದ್ದು. ನಮಸ್ಸು 2 ವಿಧ, ಒಂದು ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸು ಅಂತ. ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೋಪಾಯ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಎಂದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ದ್ರೌಪದಿ ಸಹಿತ ಪಂಚಪಾಂಡವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ, ದೌರ್ವಾಸರ ಆದಿತ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆನೇ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಲ್ವೇ, ಆ ರೀತಿ ಅವನಿಗೂ ಅಂತೀರಿ ಬಹಳ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋಣ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಖಿನ್ನನಾಗಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನರ್ತವನು, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದರು. ಸರಿ, ಅವರಿಗೆ ಋಷಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಖಾನ, ಏನು ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಖಿನ್ನನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಯಾರಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ ಸೋದರತೆ ಮಗ ಅಷ್ಟೇನ ಅವನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ತೋರ್ಸು ನನಗೆ ಅಂದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗೋದು ಅಂತ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಸೋದರತೆ ಮಗ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಯಸ್ಸ ದೇವೋ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟ ಪುರಾ ಪದ್ಮಾಯತೆ ಕ್ಷಣ, ಯಹ ಸ ದೇವ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟ, ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಪುರಾ ಪದ್ಮಾಯತೆ ಕ್ಷಣ, ಮುಂದೆ ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇವನನ್ನೇ ನಾನು, ಅವನು ಪದ್ಮಾಯತೆ ಕ್ಷಣ
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸಯೇಷ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಂಬಂಧೀತೇ ಜನಾರ್ದನ, ಅವನೇ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ. ಭಾರತದ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತಿದು, 197ನೇ ಸರ್ಗ 57ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇತ್ತಂತ ಈ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅವನೇ ಈಗ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈಗ ನಿನಗೆ ಬಂಧು ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯೇನು? ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದಂತಹ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪದ್ಮಾಯತೆ ಕ್ಷಣ. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗೂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರು, ಮತ್ಸ್ಯನೋ ಕೂರ್ಮಾನೋ ಯಾವುದೇ ಅವತಾರ ಬರಲಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅದು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ, ಶ್ರೀಯಃಪತಿತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದದ್ದು, ಇನ್ಯಾವ ದೇವತೆಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಯೋಗ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನಗಮ್ಯಂ, ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವನು ಮನಃಪಟಲದ ಮೇಲೆ. ಆತನು ಜನಾರ್ದನ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ಪರಮ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಏವ ಲೋಕಾನಾಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಮಾಧವ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಮಾಧವ. ಮಾಧವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಧವ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿಯಾದವನು. ಗಚ್ಚಧ್ವಮೇನಂ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಂ ಪುರುಷರ್ಷವಾಹ. ಓ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ಕುಂತಿ ಕುಮಾರಗಳೇ, ಪಾಂಡವರೇ, ಈ ಶರಣ್ಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೀವು ಶರಣು ಹೊಂದಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ. ಆಗ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಏವಮುಕ್ತಾಸ್ತ್ರಯ ಪಾರ್ಥಾಹ ಯಮೌ ಚ ಭರತರ್ಷಭಃ ದ್ರೌಪದ್ಯಾ ಸಹಿತಾ ಸರ್ವೇ ನಮಶ್ಚಕ್ರುಹು ಜನಾರ್ದನಂ. ಮಹರ್ಷಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರು ಹಿತ್ತಲ್ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಸೋದರತೆ ಮಗ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಅವನು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಮಹರ್ಷಿಯ ಕೃಪೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಮೂವರು, ನಕುಲ ಸಹದೇವರಾದ ಯಮಳರು ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರು. ನಕುಲ ಸಹದೇವ್ರನ್ನ ಯಮಳರು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಮಳರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವರ ವರಪ್ರಸಾದಿಂದ ಇವರು ದಂಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರು, ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಇದು ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ. ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಾದ್ರೆ ಮಹಾ ನ ಎಂದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು, ತಾನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೇನೆ ಶೇಷಭೂತನು ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಏನಿದು ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರವನು? ನಾನು ಭಗವಂತನು ಸೇರಿದವನು. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮಹ ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಣವ, ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಪಂಚ ಅಕ್ಷರಾಣಿ ಏತದ್ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪದಂ ಯೋಹ ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪದಮಧ್ಯೇತಿ. ಆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ನಮಸ್ಕುರು ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರದ ಭಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಸ್ತಾರವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಶರಣು ಹೊಂದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಸ್ಥಿತೇ ಮನಸ್ಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೆ ಶರೀರೇ ಸತಿಯೋ ನರಃ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಮರ್ತ ವಿಶ್ವರೂಪಂಚಮಾಮಜಂ ತತಸ್ಥಂ ಮ್ರಿಯಮಾಣಂತು ಕಾಷ್ಟಪಾಷಾಣ ಸನ್ನಿಭಂ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತೆ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರಾಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಧಾತು ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೇ. ಧಾತು ಸಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 ಧಾತುಗಳಿದೆ, ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ. ಇದು 3 ಸಮವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಅನ್ನರು ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ 3. ಅದರಿಂದ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ವಾಯು ಪ್ರಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕಿರ್ತೀರಿ, ನೋವು ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಪಿತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ 3 ಸಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ. ಧಾತು ಸಾಮ್ಯ ಇದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವಾಗ ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ನೆನೆಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ಬಣ್ಣ, ನಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಭಗವಂತನ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಲ್ಲ, ಇನ್ನು 10,000 10 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಳಲ್ಲ. ಈಗ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ರಾಮ ಕಾಡ್ಗೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ? ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನ ಭವತಿ. ವಸಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಗಳು ಇವರು. ಹಿಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕೋಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ದಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ, ನರಸಿಂಹನ ಆಂಜನೇಯನೋ, ಸರಿ ಏನೋ ನಾನು ನರಸಿಂಹ ಉಪಾಸಕ, ನಾನೇನೋ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ರೋಗ ಪರೇ ಮಾಡು, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವನು ನರಸಿಂಹ, ನಾನ್ ನರಸಿಂಹನ ಉಪಾಗ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯನ ಉಪಾಸಕ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಳ್ಳಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನಮಗ್ ಸಾಕು, ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ. ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇಕು, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ತನ್ನ ಸಮವನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇವನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಮಾನುಷವಾದ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಪಡೆದ್ರೆ ಅದರ ಅನರ್ಥಕ್ಕೇನೆ 100ಕ್ಕೆ 99 ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದವರು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ. ಈಗ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ ಯಾವ್ದೋ ಬಹುನಾಮ್ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಅಂತ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೇನು? ತಾನೇ ಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನೈತಯ್ಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವ ತೊರೆದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಡ್ಡಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವನಂತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಅನುಕಂಪೆ, ಕಾರುಣ್ಯ, ನೀನ್ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಾ, ಭಗವಂತನ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆ ತರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋರೇ ಇವರೆಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು, ಪವಾಡ ಪುರುಷರು, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂತರು. ಹೀಗೆ ಇವನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಆ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ನಾರದ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಹೋಗೋ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ತೀವ್ರತೆ, ನಿಜವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತವರುಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಶರಣು ಹೊಂದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ನಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ತರುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರಂಥಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು 28 ಪುಸ್ತಕನೋ ಏನಾಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 26, 27, 28ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. 8 ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 350 ಪುಟ ಇರಬೇಕದು. ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಬರೀ ಕಾಯಿಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮದ್ಯಾಜೀಭವ ಎಂಬುದಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವಾಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ?
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ನಿಪಪಾತ ವಿಭೀಷಣ ಪಾದಯೋ ಶರಣಾನ್ವೇಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮವೋ ಶರಣ್ಯನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶರಣವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿ ಬೀಳುವುದು ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಕ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸದಾ ಸೇರಿಸುವನಾದ್ರೆ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯ. ಅವಧಾರಣೆಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಈಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸಂದೇಹ ಬೇಡ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪರೂಪ ಕರ್ಮ ಬಂಧದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಉಂಟೆ ಎಂದು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪವೋ ಶೋಕಿಸೋದು ಬೇಡ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಸಮಂಜಸ. ಆದರೆ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸತತ ಕೀರ್ತನ ಯತನ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ಬೋಧಿತಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅನುವಾದವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರು ಪ್ರಕ್ವೀಭಾವ ರೂಪ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಯುಕ್ತ ಎಂದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗ ಏವಂ ಎಂದರೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮುಂತಾದ್ದು ಆಗಿ ಮತ್ಪರಾಯಣನೂ ಆಗಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಕ್ತ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಮಿತ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ತೈತ್ರಿಯ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯುಂಜೀತ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಂಗ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮಾಮೇವ ಯೇಷ್ಯಸಿ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಕ್ತ ಪುನಃ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಸ್ಯ ಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ ಆತನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಶರಣಾಗತಿಯ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಾಜಗುಖ್ಯವಾದ ಉಪಾಯವಾದ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದು. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಮನ್ಮನ ಭವ ಮಯಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೇ ನಿಖಿಲ ಹೀಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೈಕತಾನೇ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣೆ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆ ಪುಂಡರೀಕ ದಳಾಮಲಾಯತಕ್ಷೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಆಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ದಳದಂತೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು. ಪುಂಡರೀಕ ದಳಾಮಲಾಯತಾಕ್ಷೇ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀಲ ಜೀಮೂತ ಸಂಕಾಶೆ ಯುಗಪದುದಿತ ದಿನಕರ ಸಹಸ್ರ ಸದೃಶ ತೇಜಸಿ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತ ಮಹೋದದೌ ಉದಾರ ಪೀವರ ಚತುರ್ಬಾಹೌ ಅತ್ಯುಜ್ವಲ ಪೀತಾಂಬರೆ ಅಮಲ ಕಿರೀಟ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಹಾರ ಕೇಯೂರ ಕಟಕಭೂಷಿತೆ ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲಧ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾತ್ಮನಿ ತೈಲ ಧಾರಾವತ್ ಅವಿಚ್ಛೇದೇನ ನಿವಿಷ್ಟ ಮನಾಭವ ತದೇವ ವಿಶಿನಷ್ಟಿ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಅತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾ ಭವೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪುನರಪಿ ವಿಶಿನಷ್ಟಿ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರಿಯಮದನುಭವಕಾರಿತಮದ್ಯಜನ ಪರೋಭವ ಯಜನಂ ನಾಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಂಸ್ಪರ್ಶಿಕಾಭ್ಯವಹಾರಿಕಾದಿ ಸಕಲ ಭೋಗ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪೋ ಹಿ ಯಾಗಃ ಯಥಾ ಮದನುಭವ ಜನಿತ ನಿರವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತ ಮದ್ಯಜನ ಪರೋ ಭವಸಿ ತಥಾ ಮನ್ಮನಾ ಭವೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ.
ಪುನರಪಿ ತದೇವ ವಿಶಿನಷ್ಟಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರಿಯಮದನುಭವಕಾರಿತ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯ ಶೇಷವೃತ್ಯ ವಪರ್ಯವಸನ್ ವಸ್ಯನ್ ಮಯ್ಯಂತರಾತ್ಮನ್ ನ ಅತಿಮಾತ್ರಿ ಪ್ರಕ್ರೀಭಾವ ವ್ಯವಸಾಯಂ ಕುರು ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಅಹಮೇವ ಪರಮಾಯನಂ ಯಸ್ಯಾಸೌ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ ಮಯಾ ವಿನಾ ಆತ್ಮಧಾರಣ ಸಂಭಾವನೆಯ ಮದಾಶ್ರಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮತ್ಪರಾಯಣಸ್ತ್ವಮೇವ ಮನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರೀತ್ಯ ಮದನುಭವ ಸಮರ್ಥಂ ಮನಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ. ಆತ್ಮಶಬ್ದೋ ಹ್ಯತ್ರ ಮನೋವಿಷಯಃ. ಏವಂ ರೂಪೇಣ ಮನಸ ಮಾಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಅನುಭೂಯ ಮಾಮಿಷ್ಟ್ವಾ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಮತ್ಪರಾಯಣೋ ಮಾಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತದೇವಂ ಲೌಕಿಕಾನಿ ಶರೀರಧಾರಣಾರ್ಥಾನಿ ವೈದಿಕಾನಿ ಚ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮತ್ಪ್ರೀತಯ ಮಚ್ಚೇಷತೈಕರಸೋ ಮಯೈವ ಕಾಯಿತ ಇತಿ ಕುರ್ವನ್ ಸತತಂ ಮತ್ಕೀರ್ತನ ಯತನ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಕಾನ್ ಪ್ರೀತ್ಯ ಕುರ್ವಾಣು ಮನ್ನಿಯಾಮ್ಯ ನಿಖಿಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮ ಶೇಷತೈಕರ ಸಮಿತಿ ಚ ಅನುಸಂಧಾನೋತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರಿಯಮದ್ಗುಣಗಣಂ ಚ ಅನುಸಂಧಾಯ ಹರಹರುಕ್ತ ಅಹರಹ ಉಕ್ತದೆ ಅನುಸಂಧಾಯ ಅಹರಹ ಅನುಕ್ತ ಅಹರಹ ಉಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಇವ ಉಪಾಸನಂ ಉಪಾದಾನೋ ಮಾಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ಯಸಿ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾನುಜ ವಿರಚಿತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ನವಮೋಧ್ಯಾಯ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಈ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಜಸ್ವಮಾಂ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸು ಉಪಾಸಿಸು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ ಒಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಡುವನಾಗು. ಹೀಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಲು ಶುಭಾಶ್ರಯ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದು ಮಯಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪರತತ್ವವಾದ ಆತನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು? ಅವನಿಂತವನು. ನನ್ನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಹೇಗೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನೋ, ನಿನ್ನ ಗುಣ ಏನೋ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಯಿ ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರುವ ನಾನು ಎಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೇ, ಅನೇಕ ಲೋಕ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ಈಶ್ವರನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರೋನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಿರುವಿಲ್ಲದ ದೇವರೇ ಇತ್ತೇ, ನಾನು ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ದೇವಾದಿದೇವ, ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಇಂದ್ರ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರೋರು. ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿದೇವನಾಗಿರುವನು ದೇವಾದಿದೇವ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕನಾಯಕರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲ, ಅವರಿಗಳಿಗೂ ಈಶ್ವರನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನಾಗಿ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ, ಇವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಡಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಲಿಸೋದು, ಗಾಳಿ ಸಂಚರಿಸೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಇವನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಈಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ ಅಥೋಸ್ಮಿ ಲೋಕೆ ವೇದೇ ಚ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರ್ವವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತವನು, ಸರ್ವವನ್ನ ಭರಿಸಿರೋವನು, ವಿಶ್ವಭರ್ತ. ಭರ್ತ ಅನ್ನೋ ಪದ ಗಂಡಿಗೆ ಯಾಕೆ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಭರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ರಕ್ಷಕ, ಅವರನ್ನ ಸದಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವರ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾತಿಚರಾಮಿ ನಾತಿಚರಿತವ್ಯಂ ಅಂತಾರ ಅವರು. ನಾತಿಚರಾಮಿ ಮಾಮನಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ನಾ ಅತಿಚರಾಮಿ.
ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ. ನನ್ನದೇ ದೇಹದ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಅವಳು. ಆ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವಳನ್ನ ಸದಾ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಪಿತಾ ರಕ್ಷತೆ ಕೌಮಾರೆ, ಭರ್ತ ರಕ್ಷತೆ ಯೌವನೆ, ರಕ್ಷಂತಿ ಸ್ಥಾವರೇ ಪುತ್ರಾಹ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮನಸಿ. ಮನು ಮಾತು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಳನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಳ ಹೆಣ್ಣು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಂದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ವಿಶ್ವಭರ್ತ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಜಗದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವನು. ಸರ್ವವನ್ನು ಭರಿಸುವಂತವನು, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ. ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಯಾವುದೋ ಸರ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಸರ್ವವನ್ನು ಭರಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಸರ್ವವನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತಹವನು. ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ. ತಮೀಶ್ವರಾಣಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 6:7. ನ ತಸ್ಯೇಷೇ ಕಶ್ಚನ. ಇದು ಅಂಬಸಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನ ತಸ್ಯ ಈಶೇ ಕಶ್ಚನ. ಅವನ್ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ. ನ ತ್ವತ್ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋ ಅನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯಪ್ಯತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಸಿದಾಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ. ಅರ್ಜುನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ಗಾರ, ನಿನಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ವೋ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಬಂದು ದಡಕ್ಕೆ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಪೂರ ಕಾಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀರನ್ನು? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದದ್ದು ಯಾರಿದನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ ಅಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿಲ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಏನೋ ಒಂದೇ ಸಲಿ ಅಲೆ ಬರೋದು ಉಕ್ಕೇರಿ ಬಂದು ಪೂರ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ? ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸೋದವನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ್ದೋ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಭಗವಂತನ ಆ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಅಣುವಿಗಿಂತ ಯಾವಾಗ ಆ ಭಾವ ಬರುತ್ತೋ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಬಾಬಾ ಏನು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತುದಿ ಶಿಖರ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಮರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು? ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಚಿಂತನೆಗಳು ಈ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಕಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ವೇಗ ಇರಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಬೇಸರವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇವನು ಕೃಪಾ ಸಮುದ್ರ, ಅದು ಬರೀ ಸಮುದ್ರ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರು ಕೊಂಡಾಡಿ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನರಸಿಂಹ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೂಪ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಆತನಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮ ಅಧಿಕ ದರಿದ್ರ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕರಾಗ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಅವನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲದಂತಹ, ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕು. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಭೃತ್. ಇದೊಂದು ಕತೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 8 ಜನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 10-12 ಜನ. ಅವರು ಅವನಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅಂಶಿ ಟೈಮಿಗೆ ಸದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು. ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾನುಜಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರ್ತಾನೆ ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ ಇದ್ರ ಟೈಮ್ ಸರಿಯೇ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ. ಅದು ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲದಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅನೇಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಶಿ ಆಚ ಮಣಿ ಆಚ ಪಾರೆ ಇಂತಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ಸಿಗತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಗೀತ್ರ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದ ಸಾಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಸರಿ, ರಾಮಾನುಜರು ಬಂದ್ರು ಮಾರನೇ ದಿವಸ. ನೋಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು, ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೇನು ಬರೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಊಟ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಸಾದ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಿನ್ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ. ಏನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳು ಹಾಗಾರೆ ಅಂತ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಭೂತ ಕೃತ್ ಭೂತ ಭೃತ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇನಾ, ಸರಿ ಸಂತೋಷ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನೀ ಹೇಳು. ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅವನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ರಂಗನಾಥ ಭೂವೈಕುಂಠ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾನೆಯಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ಭಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಇದೇನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇವಾಗ ನೀನು ಅದನ್ನ ನೀ ಮಾಡು. ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಉದರ ಭರಣಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ನಿವೇದ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧನೋ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದವರು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೋಯಿಲ್ ಒಳಗು ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು, ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದು ಶುರು ಅಂತ. ಅದೇ ನೀವು ಬಂದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಆವತ್ತಿಂದ ಅಂತ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಶ್ರೀರಂಗದ ಆ ಕಡೆ ಕಾವೇರಿ ತೀರ ಕೊಲ್ಲಡಂನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಇವರು. ರಾಮಾನುಜರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಬಂದ. ಅವನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಇವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇವರುಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಅಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾನು ರಾಮಾನುಜ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಇಷ್ಟೇ ಕೈನೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವನ್ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಹೊತ್ತಿಗೂ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರಂತೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ರಾಮಾನುಜ ರಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗನಾಥ ಹೇಳಿದ್ರು ನಗತ, ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಭೃತ್, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು, ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರದು ಭೂತ ಭೃತ್ ಭೂತ ಕೃತ್. ಭೂತ ಭೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತರನ್ನ ಭರಿಸೋನು ಅವನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಭಾರ ನಂದು ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದಾಸ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ. ಕೂರು ಶೋರಿ ವೈ ವೇಂಡೇನ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಆಗ್ಲಿ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರೋ ಇವ್ರು ಏನಾರ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ವಾ? ಊಟ ಗೀಟ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಬಂಧಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಮೊದಲೇನೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವೇದಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾಗೇನೆ, ಆಕಾಶಾತ್ ವಾಯು ವಾಯೋರಗ್ನಿ ಅಗ್ನೇರಾಪ ಅದ್ಭ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯ ಓಷಧೀಭ್ಯೋ ಅನ್ನಂ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ. ನೋಡಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಚೇತನರನ್ನ. ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನೋ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಕ್ರಿಮಿಯೋ ಕೀಟವೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಹಾರ. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳುಮನವೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಲಹುವನು. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರೇರಿದವರು ಯಾರು? ಇದು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ, ನಾಳೆ ಊಟ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಅನೀತಿಯೋ ಅವ 9 ಮಣಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಪಂಡುಡೆ నాకు ಊಟಕ್ಕೆ ಪೊಯ್ಯ ಬಿಡ್ರ ನನಗೆ ಎಂಡೆ ವೃತ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಏನು. ಅವನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿಸು ಅಂತಂದಾಗ ಇವನು ಮಾಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹಸುವು ಉಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನ ಭಗವಂತ? 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ತನಕ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು, ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ
ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ. ಅವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ. ನ ತಸ್ಯೇಷೇ ಕಶ್ಚನ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಮಹದ್ಯಶಃ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ. ಆತನಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಈಶ್ವರ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಈಶ್ವರರಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದಾದಿಗಳು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಶಕ್ತರು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರರಾದವರು ಇವರು. ಬೇರೆ ಅಂಡಗಳನ್ನ ನೇಮನ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಸ್ವರ್ಗದಷ್ಟನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅವನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಥವರು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತಾರೆಯೇ? ಅವರುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಈ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವಹಿಸಿದವರು ತಮಗೇನೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ. ಅವರವ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಇವರು ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನಾನಿ ಭಾರತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಾಂತ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೇಳಿಸ್ತೋ. ಅವನು ನಾಹಂ ಅಂದ, ನ ಅಹಂ ಆದಿಮೂಲ. ಶಿವ ಉಮಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಾಹಂ 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 ನ ಚಾಹಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೋ ಮಾದೃಶೇಶು. ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯೆಯ ಶ್ಲೋಕದ್ವಯ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆದಿಮೂಲನೋ ಅವನು ಗರುಡನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇವನನ್ನ. ಪ್ರಾದುರಾಸೀತ್ ಸದಿಶತು ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಳಂ ಸಂತತಂ ನಃ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಾಮಿ ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ. ಮುಂದೆ ಈತನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಉಪಾಸ್ಯನು ಇನ್ನು ಎಂತವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೀಕ ತಾನೇ, ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳ ಲವಲೇಶವೂ ಇರದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಕರನಾಗಿರೋದು. ನಿಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಶ್ರೀಯಃಪತಿತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯು ಉಭಯಲಿಂಗ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನ ಸ್ಥಾನತೋಪಿ ಪರಸ್ಯ ಉಭಯಲಿಂಗಂ ಸರ್ವತ್ರ ಹಿ, ಇದು 3ನೇ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 3:2:11 ಬಂದಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ? ನೀಚ ಪ್ರಭುವನ್ನ ನೀಚರು ಆಶ್ರಯಿಸೋದಿಲ್ವೋ? ಅಂದರೆ ನೀಚ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆಶ್ರಯ. ಯಾವುದೋ ದೇವತೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ವರ, ಇನ್ನೇನೋ ಅಮ್ಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ವ್ರತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕುಂಭದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ಪಾಶುಪತರು ಈ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕಾರಯ ಅಂತ. ಶಿವನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಳ್ಕೊಂಡು ನಗ್ನರಾಗಿ ಶವದ ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಅವರೇನೋ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಇದ್ರ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಇಲ್ದನೆ ನಡೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀರ್ ರೋಡ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರಾಡೋಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆ ಅದು. ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಈ ಅತಿ ಮಾನುಷ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಇದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರು? ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕಿದು. ಸತ್ಪ್ರಭುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸತ್ಪುರುಷರು ಆಶ್ರಯಿಸಾರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಕ್ಷ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ. ಪಾಶುಪತ ಮತ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೇನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಸಂತರು. ನಮಗೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಸ್ನಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಇವನು ಗರುಡ ಅಮೃತ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಕಡೆ ಬಿತ್ತು, ನಾಸಿಕ, ಹರಿದ್ವಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೋ?
ಹಾಗಂತ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಶ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ 144 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕುಂಭ. ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಗಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಇರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೇ, ಈತನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಸನು. ಇವನು ಎಂತವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲಹೀಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೈಕ ತಾನೇ, ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳ ಒಂದು ಚೂರು ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಆಕರನಾಗಿರೋನು. ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯು ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ನಿರುಪಮವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯ, ಕ್ಷಮಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರಭುವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಣವು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಭರ್ತಾತು ಖಲು ನಾರೀಣ ಗುಣವಾನ್ ನಿರ್ಗುಣೋಪಿವ, ರಾಮಾಯಣ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ 62 ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಹ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತೆ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತಹ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತಹ ಶರೀರ ಅವನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತಹ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಚರ್ಮ, ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ ಇವುಗಳಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಶರೀರ ಪಡೆದವನಲ್ಲ. ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧ, ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೇಯವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳಿರುವವನು. ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸತ್ವರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೀಟ ಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶರೀರಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೇತನರು. ಅವನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗೆ 100 ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅವನು ನಮ್ಮಂತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನಾದವನೇ. ಕಿಣಿಯ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತಿ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಹೀಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳಿರೋನು. ಇದೀಗ ನಿರ್ಗುಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನೇ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು 8:1-5 ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕ ವಿಜಿಗತ್ಸಹ ಅಪಿಪಾಸಹ ಎಂದು ನಿರ್ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಪಾಪದ ಲೇಷನೂ ಹೊಂಟೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ವಿಜರಹ, ಅವನಿಗೆ ಜರೆ, ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಮುಪ್ಪು, ವಯಸ್ಸಾಗೋದು ಅದಿಲ್ಲ. ವಿಮೃತ್ಯು, ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೋಕ, ಶೋಕ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಸೇರೋಲ್ಲ. ವಿಜಿಗತ್ಸಹ ಅಪಿಪಾಸ, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, 1-2 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಹೃದಯದ ಇದ್ಮೇಲೆ ದ್ವಾಸು ಪರ್ಣ ಸಯುಜ ಸಗಾಯ. ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಂದು ಮರದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಒಂದು ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದು ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅನಶ್ನನ್ನ ಬಿಚಾಕಶೀತಿ, ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವನು. ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಈಸ್ ಅನ್ಪರ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಇವನ್ದೆಲ್ಲ ಅವನು ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ಇವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಮೈಕ್ಷತ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವನ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೇನು? ಇದು ತಿಳಿದೇ ಇರೋರು ಅಜ್ಞರು ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈಗೇನೋ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನೋಡು ಸಂತೋಷ ಪಡು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವತ್ರೆ? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿನ? ನೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ನಾ ಮಾಡಿದ್ದ? ನಾ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ, ವಿವೇಕನ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿದೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ, ನೀನ್ ಇದ್ದೇ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ. ಲಂಚ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಹಂಗಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಆಹಾ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೋಳ್ ನೀನು. ಈಗ ಅನ್ಬಸು. ಅನಶ್ನನ್ ಅಭಿಚಾಕ ಶೀತಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್. ಅವನ ಈ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ, ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅವರಿಂದ ಏನೇನ್ ಕೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕೊಚ್ಚೆ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೇನೋ, ಏನಾದ್ರು ದೋಷ ಅಂಟತ್ವ? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಇವನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಸತ್ಯಕಾಮ, ಅವನು ಏನು ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯಕಾಮ. ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾವೇನೇನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಂತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕೋಸೌ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಸೌ ಎಂದು ಸಮಸ್ತ ಹೇಯರಹಿತಂ ವಿಷ್ಣುವಾಖ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪದಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಅಪರಾಜಿತ, ಕಲಂಗಾಪೆರುನಹರ್, ಅಪ್ರಾಕೃತ, ಸಾಕೇತ, ಅಯೋಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪೇ. ಆತನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಶ್ರಿತ ಅನಾಶ್ರಿತ ವಿವೇಚನೆಗೂ, ಆಶ್ರಿತರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೂ, ಆತನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತನ್ಮೂಲಕ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತೆ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯೋಗ. ಸಮುದ್ರ ತರಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಲಂಘನ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದು ಲಂಕೆಗೆ ಅವನು ಹೊರಟ. ಯಾರು? ಆಂಜನೇಯ. ಆ ತರಣ ಇನ್ನೂ ದಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ದಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿಭೀಷಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಶೀಘ್ರಂ ನಿವೇದೆಯ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ. ಸುಗ್ರೀವ ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳು, ನಾನು ತ್ಯಕ್ವಾ ಮಯ ಲಂಕಂ, ನನ್ನ ಲಂಕೆ ದಾರ ಪುತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರೂ ಜೀವಿಸಿ ರಾಮನಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತಂದ. ಸರಿ, ಶರಣಾಗತನಾದ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ರಾವಣ ವಧೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಲಂಘನವೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೇನೆಯನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಅದು, ಅನೇಕ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೊಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟು, ನೀನು ಲಂಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ನೀನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆತನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದರ್ಶನ ಅಂದ್ರು. ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ತವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರೇಶರು. ನೀನು ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೆ ರಾಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು. ನಾನು ಯಾರು? ದಶರಥ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಸ, ಅವನ ಮಗ. ರಾಮೋ ಇತಿ ಜನೈಶ್ರುತಃ, ರಾಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಮಾನುಷ, ಅಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು ರಾವಣನನ್ನ ಕೊಲ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಲಂಕೆನಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಲ್ವೇ? ಆದ್ರೆ ಆತರ ಏನೋ ಆಯ್ತಾ? ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ರಾವಣ ಸಾಯಕ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇವ್ನು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ಒಲಿದರೆ ಬರಡು ಕನರುದಯ್ಯ, ಒಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಗದಗ ಅಂತ ಹತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಚಿಗುರುತ್ತದು. ಅಗಟಿದ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸುಗಟಿದವನ್ನೇ ಅಗಟಿದ ಗೈವೆ, ಅಗಟಿದವನ್ನೇ ಸುಗಟಿದ ಗೈವೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತೇನು? ರಾಮನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ. ಒಂದೇ ಎರಡೇ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು. ಹೀಗೆ ಅವನು
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿಗಳು ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲನೆಗೂ ಅಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ನಂಬಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವನಿಲ್ಲ. ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಕುನಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ಯದುವಂಶದವನಷ್ಟೇನೆ, ಗೊಲ್ಲ, ಕದ್ದವನು. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದವರು ಅಕ್ರೂರ, ವಿದುರ, ಸಂಜಯ ಇವರುಗಳು. ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅವಂತವರಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದುಷ್ಟರನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಹಕಾರಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಯಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉಪವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆ ಇನ್ನು ಎಂಥವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ, ನಿಖಿಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡಂ, 14 ಲೋಕಗಳು. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಕೆಳಗೆ 6 ಲೋಕಗಳು, ಮೇಲೆ 7, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ 14. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿ, ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಶೇಷಿಯಾಗಿ ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಹೀಗೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿಖಿಲ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣನಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತ, ಸಹಕಾರಿ, ಉಪಾದಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣವೂ ಅವನೇ. ಮಣ್ಣು ಅವನೇ, ಕುಂಬಾರನು ಅವನೇ, ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಕಡೆಗೆ ಮಡಕೆ ಆದವನು ಅವನೇ, ಮಡಕೆಯಾಗಿಯೂ ಮಣ್ಣಾಗಿಯೂ ಇರಬಲ್ಲವನವನು. ಸಮಸ್ತವೂ ಅವನೇ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪು. ಈ ಚರ ಅಚರ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ವಪು ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಏವ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕಾರಣ ಅವನು. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತುಗಳ ಅಚೇತನಕ್ಕೂ ಅವನ ಕಾರಣ. 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ 76ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಥೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ, ತೈತರಿಯ ಭೃಗುವಲ್ಲಿ. ಏನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು, ಯಾರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ, ಯಾವನು ಜಗತ್ ಕಾರಣನೋ ಅವನಿಗ ಉಪಾಸ್ಯನು ಎಂದು. ಕಾರಣಂತು ಧ್ಯೇಯ. ಅಥರ್ವಶಿಕೋಪನಿಷತ್ತು. ಯಾವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು ಅಂತ ಇರೋದು ಉಪನಿಷತ್ತು. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅವನೀಗ ಉಪಾಸ್ಯನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮೇಶ್ವರ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ 2ನೇ ಸೂತ್ರ. ಅದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅಂತವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಖಿಲ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದು 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯ ಸ್ಥಾನಂ ನಿಧಾನಂ ಬೀಜಂ ಅವ್ಯಯಂ ಅನ್ನೋದರ ಸೂಚನೆ. ಪರಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಅಥೋಸ್ಮಿ ಲೋಕೆ ದೇವೇಶ ಪ್ರತಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಇನ್ನಿದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದೆಯೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಪರಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅವನು, ಗೀತಾಚಾರ್ಯ. ಅವನೇ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ, ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು, ಅದನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಆತನೇ ಧ್ಯೇಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ.
ಇದುವರೆಗೂ ಉಪಾಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ತ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಠಿತವಾಗಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಶುಭಾಶ್ರಯವು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಶುಭಾಶ್ರಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಮ್ಗೆ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು, ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು. ಶುಭಾಶ್ರಯತ್ವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೋದು. ಅವನು ಹಿರಿಯರೋ ಕಿರಿಯರೋ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇವನು ಬಡವ, ಅವನು ರೋಗಿ ಇವನು ದುಃಖಿ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೋದು. ಸರ್ವ ಸಮಾಶ್ರಯಣೀಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶುಭಾಶ್ರಯತ್ವ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ತಾನು ಜನ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕರಿಗೆ ಯಾವ ಅದ್ಭುತ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಪರಮ ಕೃಪೆಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನೋ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ದಶಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣ, ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು ಅವನನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅವನು ಅವತರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ, ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ, ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ ಅಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಚಕ್ರಾದಿ ದಿವ್ಯ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಪುಂಡರೀಕ ದಳಾಮಲಾಯತಾಕ್ಷೇ, ಪುಂಡರೀಕ ದಳದ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1:6-7 ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗು ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸುತ್ತೆ. ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 98ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ತಂ ಪದ್ಮದಳ ಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ಸಿಂಹ ವಿಕ್ರಾಂತಗಾಮಿನಂ ಧನ್ಯಾ ಪಶ್ಯಂತಿ, ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 25ನೇ ಸರ್ಗ 14ನೇ ಸರ್ಗ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪದ್ಮಾಯತೆ ಕ್ಷಣಂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪರಮ ಕೃಪೆಯ ಸೂಚಕವಾದಂತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಬೆಳಗಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಕೂಡ ಯಥಾ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಗಂಭೀರಾಂಬ ಸಮುದ್ಭೂತ ಸುಮೃಷ್ಟ ನಾಳ ರವಿಕರ ವಿಕಸಿತ ಪುಂಡರೀಕ ದಳಾಮಲಾಯತೆ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೂ ಇವರು ಬಂದಿದ್ ಮಾತು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಭ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೆ. ತಸ್ಯ ಯಥಾ, ಇದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಶಿಷ್ಯರು, ಇವರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ, ಆ ಕಪಿಯ ಆಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅರ್ಥ ಬಿಡಿಸಿದ್ ನೋಡಿ ಪದಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಕಪಿಯ ಆಸಂ ಅಂದ್ರು, ಕಪಿಯ ಹಿಂಭಾಗ. ಕಪಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಷ್ಠಭಾಗ ಕೆಂಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಒಂದು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನೀರು ಅವ್ರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಇದೇನು ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರುತಿ ಅದು. ಯಥಾ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಪಿಯ ಪೃಷ್ಠಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಬ್ಯಾಕು ಅದರ ಹಿಪ್ಸು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಸಖ್ಯವಾದಂತದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಂತ ಅಪಚಾರ ಇದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಹೇಳು ಅಂತಂದು. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ಕಮಲ ದಳದಂತಹ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಅವನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ. ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗತೋಪಿವ ಯತ್ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಭಾಖ್ಯಾಭ್ಯಂ ತರಶುಚಿ. ಅವನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೇನೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಶುದ್ಧಿ. ಸ್ನಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಿರೋದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೇನೋ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ದೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಂದಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ನಾನ. ಸ್ನಾನಗಳ ಬಗೆ 7-8 ಇದೆ. ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಎದ್ದ ಧೂಳು ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಳೆ ಹನಿ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದು ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ, ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವ. ಇನ್ನು ಈ ಮಹಾಕುಂಭ ಸ್ನಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಗಮದ ಸ್ನಾನ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನ, ಕಾವೇರಿ. ಗಂಗೆಯನ್ ಪೊನಿದ ಮಹಾ ಪೊನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು, ಗಂಗೆಗಿಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಕಾವೇರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ಇದು. ನದಿ ಸ್ನಾನಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ನಾನ. ಹರಿ ಸರಸಿ ವಿಗಾಹ್ಯಾಪೀಯ ತೇಜೋ ಜನೌಘಂ ಭವಮರು ಪರಿಖಿನ್ನ ಖೇದ ಮಧ್ಯ ತ್ಯಜಾಮಿ. ಮುಕುಂದಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪಾವೆಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಸ್ನಾನ. ನೀರಾಟ ಮಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತನ್ಮಯಿಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉತ್ತಮನ್ ಪೇರ್ ಪಾಡಿ ಅಡಿಪಾಡಿ, ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಪಾಶದಲ್ಲೂ ಅವನ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದೇನೆ ನೀರಾಟಮ್ಮ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯತವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನಾಮಂ ಸೊಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗಳು ಬೇಡ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ 3 ಸಲ ಇದೆ, ವನಮಾಲಿ ಗದಿಶಾಂಗಿ 3 ಸಲ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಸಲಿನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು, 3 ಹೊತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸ್ನಾನ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾದ ಕಮಲಪತ್ರದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು. ಕಮಲದ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳು. ಪುಂಡರೀಕ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್. ಭಗವಂತನ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್, ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ. ಪಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರು, ಅದರ ಜನಿಸಿದ್ದು ಇದು ತಾವರೆ ಗಿಡ. ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ, ಅರವಿಂದ ದಲ. ಅರವಿಂದ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾವರೆಗೆ, ಹೂವಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ತಾವರೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ. ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮ ನಿಶಾಚರಂ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ. ನಿರ್ಮಲವಾದಂತಹ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಆಗತಾನೆ ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ದಳದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಣ್ಣಿನ ಲಾವಣ್ಯವೇ ಈಗ ತನಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ತೋರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹೇಳೋದಂತೆ. ಇದೇನೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಇವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಾರಣ ಕರ್ತನಾದವನು, ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನಾದವನು, ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತ ಇವರಿಗೆ ತೋರಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಈ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಿದ ಅದೇ ಕಣ್ಣು. ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಶ್ರಯೋಪಯುಕ್ತಗಳಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಆ ಕಣ್ಣುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ನೀಲ ಜೀಮೂತ ಸಂಕಾಶೆ ಮಣಿಮುಖರ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀಲತೋ ಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖೆ ವಭಾಸ್ವರ ನೀವಾರ ಶೂಕವತ್ತನ್ವಿ ಪೀತಾಭಾ ಅಸ್ಯಾತ್ ತನೂಪಮ. ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇದಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕಪ್ಪಾದ ಮೇಘಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ವರ್ಣವುಳ್ಳ ಯುಗಪದುದಿತ ದಿನಕರ ಸಹಸ್ರ ಸದೃಶ ತೇಜಸ್ಸಿ. ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ಸಹಸ್ರ ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಉಳ್ಳಂತವನು. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ. ಮುಂದೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ತಮೇವ ಭಾಂತಂ ಅನುಭಾತಿ ಸರ್ವಂ. ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು 2:2-10 ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತ ಮಹೋದಧೌ ಸರ್ವ ಅವಯವ ಸಮನೋಹರತ್ವ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ. ಲಾವಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ. ಒಂದೊಂದೇನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಆಗದ್ದು. ಕಣ್ಣು, ಅವನ ಹುಬ್ಬು, ಅವನ ಇದು ನೀಳವಾದ ನಾಸಿಕ, ಮುಖವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾವಣ್ಯ. ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಸೌಂದರ್ಯ. ಅಖಿಲೈಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೈಕತಾನ ಸ್ವೇತರ ಮಸ್ತು ವಸ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣಾನಂತ ಜ್ಞಾನಾನಂದೈಕ
ರಾಮಾನುಜ ಗದ್ಯ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾಯ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರಮನುಸಂಧಾಯ ದ್ವಯಚರಣ ಪೂರ್ವಕಂ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತ ಮಹೋದದವು ಸರ್ವ ಅವಯವನು ಮನೋಹರತ್ವ ಅಂತ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುವವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅಪಹರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ರಾಮನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ರಾಮನಾದ್ರೂ ಇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ತಮಗ್ ತಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ರಶ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಬೆಟ್ಟಂಗಾಲ ಹಾಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು, ನಿಮಗ್ ಬರೀ ಅವರ ತಲೆ ಕಾಣ್ತು. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜರಗಂಡಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು. 12 ಗಂಟೆ ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ್ರಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ನು ನೋಡ್ದ, ಅದರಾದ್ರಿ ನೀವು ಏನು ದುಃಖ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಬಯಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್. ಹಾಗೆ ನೋಡುವರ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರ ಲಾವಣ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿದ ಅಂತಹ ಲಾವಣ್ಯ ಎಂಬ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ರೂಪ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಪಹರಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬೋಧಿದ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಅಸೇಚನ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು. ಆಸೇಚನ ಅಂದ್ರು, ಅಸೇಚನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಸೇಚನ. ಆಸೇಚನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ, ಕೃಪಾ ವೃಷ್ಟಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಂತೆ ತಂಪಾಗಿ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿವಾಹ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ದಾನಿಯಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾದ ಜಲ, ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳವನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಅದು ಸೆಂಟು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೆಂಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ದೇವಸ್ಯತ್ವಾ ಸವಿತು ಪ್ರಸವೇ ಅಶ್ವಿನೋರ್ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಉಷ್ಣೋ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಅಶ್ವಿನೋರ್ ಭೈಷಜ್ಯೇನ ತೇಜಸೇ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಯ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ. ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರ. ಭಗವದ್ ಇವನನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವರುಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ. ಅದಾಗಿದ್ದನಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಈಗಿನ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಥಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಬರೋಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಪುಣ್ಯ ಮಂತ್ರದ ಪಠಣ ಆಗಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೇಚನ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದೋರ್ ಅರುಳಿನ ಕರುಳಿದಿಯೇಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಎಂಗಳ್ ಶಾಪ ಮಿಳಿಂದೇಲೋರೆಂಪಾವ ಎಂದು ಗೋದಾದೇವಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸುಖದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನದೇ ಸುಖದ ವಿಶೇಷ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಸರ್ವ ಅವಯವಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಅತಿಶಯವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಶ್ರೀಯರು ಜಡ ಉದೀಕ್ಷತಃ ಪಕ್ಷಕೃದೃಶಾಂ, ಚತುರ್ಮುಖನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಂದನಲ್ವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾರ ಪೀವರ ಚತುರ್ಬಾಹು, ಅಜಾನುಬಾಹುವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು. ಸುಂದರ ಬಾಹು ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಆ ತಿರುಮಾಲಿರಂ ಶೋಲೆನಲ್ಲಿ ಇರೋನು. ಆಜಾನುಬಾಹು ಅರವಿಂದದಲಾಯುತಾಕ್ಷಂ, ರಾಮನ ಕೈ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂಡಿ ತನಕ ಬರೋದಂತೆ, ಅಷ್ಟು ನೀಳವಾದಂತ ಕೈಗಳು. ಅದು ಸೌಂದರ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಚತುರ್ಭುಜ ಉಳ್ಳವನು, ಆಜಾನುಬಾಹುತ್ವ, ಉದಾರತ್ವಾಭಿಮತ, ಫಲಪ್ರದಾತ್ವಗಳನ್ನದು ಸೂಚಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವತಾರಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದೀತೇ ವಿನಃ
ಅವಳೇ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಯಾರು? ದೇವಿಕೆ. ಉಪಸಂಹಾರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಈ ಸುಂದರ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ಕಂಸಾದಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಅವಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವಂತೆ ನೀನಿರು ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಈ ದಿವ್ಯ ಮಿಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ವಾಸುದೇವ ವೈಕುಂಠಮೂರ್ತಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜವೇ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಎರಡು ಕೈ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಧರಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಕ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮ ಇವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಇಂದ, ಅವಾಗ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ಲೋಕ ಬೈತಾರೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ತೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವನು ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಚಕ್ರ ಇರ್ತದ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಡೆದ ಸಮಾಚಾರ, ಭೀಷ್ಮನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು, ತಾತ ನೀನ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ, ನನ್ನ ತಿಂದು ನಿನ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ 10,000 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಬಂದ. ಇನ್ನೇನಾರು ಭೀಷ್ಮ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಂಡವರು ಯಾರು ಒಬ್ರು ಉಳಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ, ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ, ನೀನ್ ಹೆಂಗೋ ನನಗೆ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅವನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳೇನೆ, ಏನೋ ನಿನ್ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಪಾಂಡವನ್ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಆದ್ರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಇವನು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ತಾತ, ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತ ಅವನಿಗೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ರೇಗ್ಬಿಡ್ತ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ನಡೆದ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮಾರು ದಿವಸ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಭೀಷ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಾತ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅನ್ಬೇಡೋಣ, ಅವನಿಗೆ ಟಚ್ ಆದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಸೀದಾ ಹೊರಟ ಕೈ ಎತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೀಷ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡ. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ, ನಾನಿಲ್ಲ, ನಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೈಶ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡದ್ನೋ ಅರ್ಜುನ. ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ಕರುಣೆ, ಅವನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಗವಂತಂದ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸಿ, ಈಗ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೀತೆನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇಡ ಅವನದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನೋ ಅವ್ನು ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನೋ ಸೀತೆನಾರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತವನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ರಾಮನಿಗೆ ಬರೀ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಂಕೆ ಇದಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಯಾರು ಅವನನ್ನೇ ಶರಣ್ಯ, ಸುಹೃತ್, ಶುಭಾಶ್ರಯ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಇದು ಅಂತ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ದೀಕ್ಷಿತ. ಹೀಗೆ ಉದಾರ ಪೀವರ ಚತುರ್ಬಾಹು ಅಜಾನುಬಾಹು ಚತುರ್ಭುಜ. ಇದರಿಂದ ಆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ವೈಕುಂಠ ಮೂರ್ತಿ, ಅವನ ವಾಸುದೇವ, ಅವನು ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋದು. ವಸುದೇವನಿಗೆ ತೋರಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖ ಗದಾದ್ಯುಧಾಯುಧಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಕ್ಷಂಗಳ ಶೋಭಿಕೋಸ್ತುವಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಸಾಂದ್ರ ಪಯೋಧ ಸೌಭಗಂ ಮಹಾರ್ಹ ವೈಢೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ ತ್ವಿಷ ಪರಿಶ್ವಕ್ತ ಸಹಸ್ರ ಕುಂತಲಂ ಉದ್ಧಾಮ ಕಾಂಜಂಗದ ಕಂಕಣಾದಿಭಿ ವಿರೋಚಮಾನಂ ವಸುದೇವ ಐಕ್ಷತ. ಇದು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಒಂದು ಆ ಭಾಗವತದ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಲಂಕಾರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ, ಮುಚ್ಚುಕುಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವೇನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇತ್ತದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರೂರನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಕಂಸ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅವರುಗಳು ಬರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ಬಹಳ ಸೋದರಳಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಕಂಸ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವನೇ ತನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ, ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ರ ಇಬ್ರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಡೆಗಿಲ್ಲಿ ಕೂಲೆಯ ಪೀಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಕ್ರೂರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ, ಅದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಅಕ್ರೂರನ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೋಗಿ ನೀನು ನಂದು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು, ನಂದು ಗೋಪನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಅವಕಾಶ, ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಿಫ್ಟು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾದವನು ಮಾವ, ಸೋದರ ಮಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತ ಆ ರೀತಿ ಜನರು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ ಅಕ್ರೂರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಪಡೆಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ಈ ಕಂಸನ ಸೈನಿಕರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇನೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಯುಧಗಳ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಿ ನಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನಾಯಂ ಸಂಧ್ಯೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮುಳುಗಾದ್ರೆ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಆಪತ್ತಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಮುಳುಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೂರ. ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಓಡಾಡಿದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಇದು ಆ ಪಾದಧೂಳು, ಆ ಹಸುಕರು ಏನ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುಟ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಭಾವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ. ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನನ್ನ ಅವನು ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ರಥ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ರೂರ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ನೀನು ಮಹಾಕ್ರೂರಿ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವನನ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯೆ ಇದು ಸ್ನಾನ 2 ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹೇಳ್ದ. ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ, ಇವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಹೋಗಿ ಅವನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಶೇಷಶಾಹಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಶ್ರಾತದಲ್ಲೂ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಏನಿದು ಅಂತ ಇವನ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೃಷ್ಟಿ. ಮುಚ್ಚುಕುಂದನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರಂಪರೆನವ್ರ ವಂಶಜವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತು, ಯುಗಗಳೇ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಚ್ಚುಕುಂದನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಸುರರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಜಯವನ್ನ ಇದಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಈಗ ಶ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ ಮಲಕ್ಕೋ ಅಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಕ, ಪಂಚದ್ವಾರಕ ಇದು ಉಪಕಾರ, ಮುಚ್ಚುಕುಂದನ ಗುಹೆ ಇದೆ. ಆ ಮುಚ್ಚುಕುಂದನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದ ಹೇಳ್ದ, ನೀ ಮಲಕ್ಕೋ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನೇನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರ ಅವನ ಹೆಸರು ಕಾಲಯವನ. ಕಾಲಯವನ ಅವನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಒಂದಿತ್ತು, ಏನು ಅವನ್ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಬಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಸರಿ ನಾವಿಬ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ. ಸರಿ 2 ಕಡೆನೂ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಸೀದಾ ಅವನು ಕಾಲಯವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ದ್ವೇಷ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಪಾಪ ಬಡಪಾಯಿಗಳು ಈ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಚತುರಂಗ, ರಥ ಗಜ ತುರಗ ಪದಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಸಾಯ್ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಇರೋದು ದ್ವೇಷ, ಬಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಏನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಚ್ಚುಕುಂದನ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಕಳ್ಳ, ನೀನು ಗೊಲ್ಲ,
ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒದ್ದ ಮುಚ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ. ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು, ಅವ್ನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಇವನ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋದ. ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದೇನೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಾವು ಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಕೇಳಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಚ್ಚುಕುಂದ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಚುಕುಂದ ಪ್ರಸಾದಕಃ, ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಮಾತಿದು. ಹಾಗೆ ಅಕ್ರೂರ, ಮುಚುಕುಂದ, ಒಬ್ಬೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀವಿ. ಇರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಚತುರ್ಭುಜತ್ವೇನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇತ್ತದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪರತ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು. ಅತ್ಯುಜ್ವಲ ಪೀತಾಂಬರೆ, ವಿಶೇಷ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತಹ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನ ಧರಿಸಿರುವಂತವನು. ಸೌಧಾಮಿನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಂತಂ ನಿರ್ಮಿತಂ ಕಲಭಾಸುರಂ ಪೀತಾಂಬರಮಿದಂ ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಮಧುಸೂದನ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ದಿವ್ಯವಾದ ಪೀತಾಂಬರ ಅನೇಕ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ನಯವಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಪೀತಾಂಬರ. ಪಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಪೀತಾಂಬರ ಧರಿಸಿರುವಂತವನು. ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರನ್ ದೇವಂ ಕಿರೀಟಹಾರಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸ್ವರ್ಣ ರುಚಿಂ ಹರಿಂ ಯೋ ದೇವ ಸವಿತಾಸ್ಮಾಕಂ ಧಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರ ಪ್ರೇರಯತ್ತಸ್ಯದ್ ಭರ್ಗಾ ತದ್ವರೆಣ್ಯ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲೇ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಅವ್ಯಯಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಭರ್ತ ಪಂಕಜಾಸನ ಮಧ್ಯಗಾಂ ಕಿರೀಟಹಾರಿ ಕೈಯೂರಂ ಕಟಕಾದಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಶ್ರೀವತ್ಸವನಮಾಲಾ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಕೌಸ್ತುಭೋಜನಂ ಹರಿಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಂ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ, ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸು, ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿದಾನನಂ ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ವಿಭೂಷಿತಂ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಗಾಯತ್ರಿಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಈ ವರ್ಣನೆ ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅವನಿರ್ಬೇಕು. ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸು, ಒಳ್ಳೆ ಕಿರೀಟ, ಕೇಶರಾಶಿ, ಕೆಯ್ಯೂರ, ನವರತ್ನ ಮಾಲೆಗಳು, ವೈಜಯಂತಿ, ವನಮಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ. ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ, ನನ್ನನ್ನೇ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ. 32 ಅಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯುಜ್ವಲ ಪೀತಾಂಬರೆ ಅಮಲ ಕಿರೀಟ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಹಾರ ಕೈಯೂರ ಕಟಕ ಭೂಷಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕಿರೀಟ, ಮಕರ ಎಂದರೆ ಮೊಸಳೆ ಅಥವಾ ಮೀನು, ಅದರ ಆಕಾರ ಆಗಿರುವಂತ ಕುಂಡಲಗಳು ಮಕರ ಕುಂಡಲ. ಅವನ ಇದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿರೋ ಓಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಹಾರವೇನು, ಕೈಯೂರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಜು ಬಂಧುಗಳು, ಭುಜ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಧರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕಟಕ ಕೈ ಬಳೆಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಹೀಗೆ ಆತನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂತಹ ಮುಂದೆ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಉಪಾಸಕನೆಯ ಅನುಗ್ರಾಹಕರುಗಳಾದಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಯದ್ವೇದಾದೋ ಸ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ. ಯಾವ ಈ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಯಸ್ಮಿನ್ ಯದ್ ಅಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನೇ ಉಪಾಸ್ಯ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ. ಸರಸಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಸರಸ್ಸು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಜ ಸರಸಿಜ. ಆಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಕಮಲಾಸನ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪುಹು ಆಪ್ರಣಖಾತ್. ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ಉಗುರಿನ ತನಕನು ಪೂರ ಸ್ವರ್ಣಮಯ ಶರೀರ ಒಂದು. ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರ 4 ಕೈನಲ್ಲೂ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಊರ್ಧ್ವಭುಜದಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರೋನು. ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲಧೌ ಅಂತಹ ಆಶ್ರಯಣ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮಹೋದಧಿ. ದಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಸಮುದ್ರ. ಅರ್ಣವ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ. ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದು. ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷ ಆಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ. ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವನಾದಂತಹ ಇಂತಹ ಸಮೋಹಂ
ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂಗತಿ 32ನೇವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ ದೋಷೋ ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ಯಾತ್ ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಬಂದವನನ್ನ ನಾನು ತ್ಯಜಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ರಾಜನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅವನ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಇವನು ಆಂಜನೇಯ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ತಿಳಿದವನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ವಿಭೀಷಣ ಒಬ್ಬನೇನಿಲ್ಲ. ಡಿಸಿಷನ್ ಇವಾಗ ರಾಮಂದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ರಾಜನ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೇಳಿ. ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ, ನಾನು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದವನನ್ನ ನ ತ್ಯಜೇಯಂ, ನಾನು ತ್ಯಜಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಭಯಪಡ್ತೀಯ ಸುಗ್ರೀವ? ಯದಿ ಇಚ್ಛನ್, ನಾನೇನವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಉಂಗುರ ಕಿರು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನ ತುದಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ 14 ಲೋಕನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅದರಿಂದ ನೀ ಭಯಪಡೋದು ಬೇಡ. ವಿಭೀಷಣ ಯಾಕೆ, ರಾವಣನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಶರಣಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂದಿರೋದೇ ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ. ಸಮುದ್ರ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ವಾನರ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ರಾವಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ರಾಮ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕದ್ಕೊಂಡು ತರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ ಅವ್ನು ಶರಣ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಅವನ ಔದಾರ್ಯ. ವಿಭೀಷಣೋವ ಸುಗ್ರೀವ ಯದಿವ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿ ಪ್ರಜಾಜ್ಞ. ಇದೇನು? ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಾಮ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ರಾಮಾಯಣ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇವುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹೇ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹನುಮತ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ವರದ ಪ್ರಭೋ, ಅಹಂ ತವಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನವನು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ರೆ ವಯಂ ತವಾಸ್ಮಃ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಯಂ ರಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಕೃದೇವ, ಇದು ರಾಮನ ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಹೇ ರಾಮ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೆ, ಬರೀ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ ಅಂತ. ಆನಯೈನಂ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ದತ್ತಮಸ್ಯ ಭಯಮ್ಮಯ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಕರ್ಕೊಂಬ ಅವನ್ನ. ಬಂದವನು ವಿಭೀಷಣ ಯಾಕೆ, ರಾವಣನೇ ಅದು ಕೂಡ ಅವನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ್ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ಇದನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರ್ವಸ್ಯಾತ್ಮನಿ, ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಇಂತಹ ಮಯಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಯಾ ತದಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅನುವಾದ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಕೂಲ ಶರೀರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ. ಈ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಲಾನ್, ಆಹಾ ಬಹಳ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಪರಮ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಗಿದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀರೇ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಭೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ? ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಗಿತ್ತು ಕುಶನ್ನು ಅಂತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಕೂಲ ಶರೀರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ವಸ್ಯಾತ್ಮನಿ, ಆರವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ರಮಣೀಯವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿತ. ಹಾಗೆಯೇ ಭೀಷ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಹಿ ಕೃತೆ ವಿಶ್ವಂ ಇದಂ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ, ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವ 41-27. ತೈಲಧಾರೆಯಾಗೆ ಅವಿಚ್ಛೇದೇನ ನಿವಿಷ್ಟಂ ಅನಾಭವ, ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗೋ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಮನಾಭವ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ, ಶ್ರೋತವ್ಯ, ಮಂತವ್ಯ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತು 6:5. ಧ್ಯಾಯೀತ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು 2:6. ಧ್ರುವ ಸ್ಮೃತಿ
ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಥಾಟ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪ. ತಿಲ ತೈಲವತ್, ತೈಲವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಧಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅದು ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೇನೋ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದಾನೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದಾನೋ, ಅದು ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪ, ಅದು ಉಪಾಸನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ಗುಣ, ವಿಭಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಧ್ಯೇಯವು, ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವೂ ಕೂಡ, ಅವನೇ ಪಡೆಯಬೇಕಾದವನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಭವ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗು. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ. ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ಯೇನೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ, ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ. ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ, ತ್ವತ್ಪಾದ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು, ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ತದೇವ ವಿಶಿನಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನೇ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಭಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ರೂಪ ಅನುಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಉಪಾಸನವು ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಯೇಮ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು, ಮಯ್ಯೇವ ಮನಃ ಧತ್ಸ್ವ ಮೈ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ಎಂದು ಪುನಃ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಎಂದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಗೋಪಿಯರು ಈ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಗೃಹಕೃತ್ಯ ಇದ್ದೀತೋ ಇಲ್ಲ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೈ ತೊಳೆಯೋದು, ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಣ್ಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಕಡಿಯೋದು, ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿ, ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಗೋವಿಂದ ಬೇಕೆ, ಗೋಪಾಲ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕೂಡ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ವಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವನ್ಮಯವಾಗಬೇಕು. ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸುಲಭ. ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನ್ ಕರ್ಮ, ನಾವು ಮೊಸರೆ ತಿಕ್ಕೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ವೋ ತಾಪೇದಾರಿ ಕೆಲಸ ಪುರುಷರಾದವರು ಅದೇನೋ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬೇಸರ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ, ಯೋಗವಾಗುತ್ತದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಆ ಸಂದೇಶ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು 2-3 ಪುಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಪಡಿತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮ ಆನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬಹಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮುಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಗುಜದ್ವಂದಂ ಗಂಗಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ
श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं मोहरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः स्वादिद्विपशिरोभङ्ग पञ्चाननपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।